Now let us see the different atom models, the structures of atoms proposed by different scientists. The first one is the J.J. Thomson's plum pudding model. By J.J. Thomson, the atom is a sphere, the positive charge sphere, and the electron is embedded. The negatively charged electrons are embedded here and there in this sphere as the seeds of a watermelon in the watermelon sphere. That is, by J.J. Thomson's plum pudding model, atom is a positively charged sphere. The negatively charged electrons are embedded here and there in this sphere. The next model is proposed by Rutherford, and he proposed this model by his very famous alpha ray scattering experiment. He made the alpha particles from the source of alpha particles to strike on a gold film of atomic size. അറ്റോമിക് തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഗോൾഡ് ഫിലിമിലേക്ക് ആൽഫ റേസിനെ കടത്തിവിടുകയാണ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഹീ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് the alpha particles, when goes through this gold film, made spark on the photographic film placed around this gold film, and he observed that the most of the alpha particles go without any deflection, and he also observed that a small fraction of alpha particles deflected by small angles, and a very small fraction of alpha particles bounced back almost in 180 degree. കൂടുതലും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഗോൾഡ് ഫിലിമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടും വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഒരു ചെറിയ ആംഗിളിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടും വളരെ 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 കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് നേരെ തിരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്രം ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹി മേഡ് സം കൺക്ലൂഷൻസ്, ആൻഡ് the conclusions are: most of the space in atom is empty, as alpha particles, most of the alpha particles go through this gold film without any deflection. He concluded that most of the space in atom is empty. And the second, the positive charge of atom concentrate at a very tiny space at the center of the atom called nucleus. ആ സെൻറ്ററിനെ അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു. ആൻഡ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ്. അത് മാത്രമല്ല, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രമല്ല, ദ എൻറ്റയർ മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് ആൾസോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി. ഒരു ഗോൾഡ് ഫിലിമിൽ ഇങ്ങനെ ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പം ആൽഫ റേസ് ഈ ഗോൾഡ് ഫിലിമിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഗോൾഡ് ഫിലിമിൽ വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ ചില ആൽഫ റേസ് എന്ത് ചെയ്യും? ആൽഫ റേസ് വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ ആൽഫ റേസ് എന്ത് ചെയ്യും? ചില ആൽഫ റേസ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഈ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തു കൂടെ, ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തു കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ആൽഫ റേസ് ഹാവ് നോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ, ദേ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, but in case of some alpha rays, if the alpha rays come nearer to this nucleus, it is almost near to this nucleus, as these alpha ray particles are positive charge, they will get deflected as the nucleus also have positive charge. Okay, but the number of these type of alpha particles is very small, and very small alpha particles, these alpha particles just strike on this nucleus, and as this the nucleus is very massive particle and have very small size, these alpha particles get bounce back almost in 180 degree.
Okay, that is the Rutherford's conclusion. അതിനുശേഷം he proposed a model and is called nuclear model of atom. By him, the positive charge and most of the mass of atom densely concentrated at the center of atom called nucleus. And the electrons move around the nucleus at a very high speed through a circular path called the orbits. ഈ വൃത്താകാര പാതയിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വളരെ അധികം സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പാതയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഓർബിറ്റ് എന്ന് പേരിട്ടു. ആൻഡ് തേർഡ്, electrons and nucleus are held together in atom by electrostatic force of attraction. നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസും പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. റദർഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്ന രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും. ആറ്റങ്ങളെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ. Atomic number is the number of protons. It is the identity of an atom. ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് ന്യൂട്രൽ, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ്. അപ്പം ചാർജ്ഡ് അല്ല എങ്കിൽ, ആ ആറ്റം ചാർജ്ഡ് അല്ല എങ്കിൽ ആ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസും ആ ആറ്റത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ മാസ് നമ്പർ ആൻഡ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം. കൂടുതൽ മാസ്സുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ആണ്. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണത്തിനെയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഐസോടോപ്സ് ആൻഡ് ഐസോബാർസ്. ഐസോടോപ്സ് ആർ ദ ആറ്റംസ് വിത്ത് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ. എക്സാമ്പിൾസ് പ്രോട്ടിയം, ഡ്യൂട്ടീരിയം ആൻഡ് ട്രിഷ്യം. ഹൈഡ്രജൻ്റെ 3 ഐസോടോപ്പുകളാണ് പ്രോട്ടിയം H11 and deuterium H12 and tritium H13. Tritium is the radioactive isotope of hydrogen. താഴെ കാണിക്കുന്ന 1 അറ്റോമിക് നമ്പറും മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പറുമാണ്. ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണിത്. ദറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ താഴെ കാണിക്കുന്ന 1 അറ്റോമിക് നമ്പറും മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന 1 മാസ് നമ്പറുമാണ്. Here in case of deuterium, atomic number is 1, mass number is 2. And in tritium, atomic number is 1 and mass number is 3. And atoms with the same mass number but with a different atomic number are called isobars. Examples, carbon 614 and nitrogen 714. Here 14 is the mass number of carbon and nitrogen, and carbon's atomic number is 6 and nitrogen atomic number is 7. Okay, and the next is the drawbacks of Rutherford's atom model. ഈ മോഡലും ഒരുപാട് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും വേറൊരു മോഡലിലേക്ക് വന്നത്. ആൻഡ് ദ ഡ്രോബാക്സ് ആർ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് Rutherford's nuclear atom model could not explain the stability of the atom. ഇപ്പം റദർഫോർഡ്സിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ത്രൂ ഓർബിറ്റ്സ്. അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ഹാവ് ആക്സലറേഷൻ. ആൻഡ് ആക്സലറേറ്റഡ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസും എന്ത് ചെയ്യണം? റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എനർജി മുഴുവൻ ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് വീഴണം. പക്ഷേ അതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ദർഫോർ ദ റദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ cannot explain the stability of the atom. Then another drawback is nuclear model not say anything about the distribution of electrons around the nucleus.
ഇതിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പാതയിലൂടെ, എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഒരു പാതയിലൂടെ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊന്നും ഈ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ, റദർഫോർഡിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ പറയുന്നില്ല. ദീസ് ആർ ദ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് റദർഫോർഡ്സ് ആറ്റം മോഡൽ.